हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। आज दी वीडियो रिलेटेड है जी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अदर एस्पैक्ट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आज दी वीडियो विच आपां दो टॉपिक मेन रीड आउट करांगे जी। एक हैगा इंक्लूसिव एजुकेशन, सैकेंड हैगा जी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। एंड इस तो पहले अगर तुम मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करा करो एंड कमेंट करा करो, क्योंकि मेरे सर इस चैनल पर तो सारी एंटिटी के रिगार्डिंग न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलदियां रहनगियां। तो अज का जो टॉपिक है जी वो अपना हैगा इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक, जिहदे विच मेन चीज़ की आप परपस पढ़ांगे, इहदी इंट्रोडक्शन की आ, डेफिनेशन की आ, मेन की बेनीफिट्स ने इंक्लूसिव एजुकेशन के इंडिया ते सारी चीज़ आप अज रीड आउट करांगे। ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ that caters to the needs of all children, which is not practiced in India. Further, inclusive education has in the past dealt predominantly with children with disabilities, and the need to focus on these children remain the main objects, as they generally face exclusions due to the various reasons. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। Inclusive education encompasses an extensive range of approaches, activities, and processes that try to administration's reality of the worldwide right to quality, age appropriate and suitable education for all. ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ suitable ਹੁੰਦੀ ਆ। In acknowledge that the process of learning starts at the time of birth and carries on till the last breath of an individual. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। The process of learning carries on in an informal way at home, in the society and in the formal way at the educational institutions. ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। It is a self-motivated process which continues involves with respect to the needs of the culture and context. It pursues to facilitate society's organization and structures to fight discriminations. Rejoice diversity. ਹੁਣ to fight discrimination ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। Rejoice diversity, stimulate contribution and overcome obstacles मतलब problems ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। obstacles to learning and participation for all people, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। all dissimilarities related to age, gender, culture, language, health as well as economic status, religion, disabilities, lifestyle and other forms of discrepancies are accepted and respective. ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਭਾਵ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਵਾਈਡਰ ਅਪਰੋਚ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ comprehensive development with the aim to create a world filled with harmony, acceptance and ਸੋ ਡੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਜੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਵਾਈਡਰ ਅਪਰੋਚ ਮਤਲਬ ਬੜੀ। ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ normal students. According to the report prepared by United Nations Children's Fund UNICEF ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ WHO ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫੰਡ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, nearly 30 million children in India suffer from some or the other disabilities according to 6 All Indian Educational Survey. Out of India's 200 million school-aged children, 20 million need special education। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਥੋ the national average for total enrollment in school in the country is hitting 90%, but sadly not even 5% of children with disabilities ever get to study in a school। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਸਟ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਸਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ ਸਰਵੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੈਸ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਮੋਰ ਥਿਊਰੀ। ਲੈਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਲਰਨਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਰੇਜ ਟੂ ਬੀ ਲੈਸ ਪੈਸਿਵ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਲੇ ਲੈਸ ਔਰ ਰੇਦਰ ਨੋ ਇੰਫੈਸਿਸ ਔਰ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਐਜ਼ ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਡੈਂਟੀਕਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਟੀਚਰਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ ਕਲਾਸ। ਲਰਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੈਂਡ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਔਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਡੈਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਮੋਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਕੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੋਰ choices for learners. Learners should be more activities oriented. School should lay more stress on demographic and free practice. Encouragement should be given to more detailed study of lesser number of topics. More cooperations and collaborations during activity should be encouraged। मतलब कि मोर थ्योरी ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਸਕੋਪ ਆ? ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਨੀਡ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਪੀਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਂਪਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਨੇ, ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ representatives of groups of learners are many a times
ਸੋ ਡੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਫਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ representatives of groups of learners are many at times removed and sidelined from education। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਟ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਐਸ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਟਰਲ meaning of the word integration? According to the Oxford Dictionary, the meaning of the word integration is the action or process of integrating and the intermixing of people who were previously segregated. There should exist a feeling of mutual appreciation and respect for one another. Thus, it can be concluded that integration does not entail the participating parties to forgo their individual characters, nor does it advocate stressing upon their variances. This is actually is the correct and real form of integration. Ideology of integration education does not only rest upon the idea of making a person smart, but it also focuses on developing a good human being. The idea here is not only to provide knowledge to people, but also help them to translate that knowledge into their day-to-day activities in order to attain wisdom. The concept of integrated education does not believe in drawing line of demarcation between school and society, education and human life, awareness and goddess. Rather, it works on the concept of holistic development. ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। Origin of integrated education. While in general there is no doubt that integrated education has originated from many sources, yet it is important to mention Whitehead and psychology कहाँ पे थे हम, हाँ जी, originated from many sources, yet it is important to mention Whitehead and philosophy of education here. Whitehead and philosophy of education was constructed on the ideas of reason, and the process through Whitehead was always of the opinion that understanding the relations of the whole system instead of just a portion was the focal point to appreciating reality. Same चीज़ इन्हों ने की कीती, कंपैरिजन की एज कंपेयर टू नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्टूडेंट्स। तो उन्होंने भी सेम चीज़ कही आपां नूं भी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਈਟਹੈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟਹੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਕੈਚਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। Whitehead implemented this belief into education. His philosophy motivates us to abandon the path of frustration and instead to appreciate the whole with respect to the parts and the parts with respect to the whole. A learner observed from a process perspective is a learner seen as the whole. Teachers, facilitators do not deal with the mind. ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅ ਬੋਡੀ ਔਰ ਐਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਔਰ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਰੈਦਰ ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਲਰਨਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਲਰਨਰਸ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਟੂ ਲਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।
इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस की है जो आप ऊपर पढ़िया सेम चीज़ की इंपॉर्टेंस रहेगी की बेनीफिट ने, जिस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन के की ने तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के की बेनीफिट्स ने अपने को। डिफरेंस जो तुसीं दोनों चीज़ें क्लीयर कर लिया, डिफरेंस तुहानूं आराम नाल क्लीयर हो जाऊगा भी इंक्लूसिव एजुकेशन की हुंदी है ते इंटीग्रेटेड एजुकेशन की हुंदी है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया, सिनेरियो इन इंडिया दे विच की सी, इहदे विच सारी परसेंटेज लिखी हुई है जी भी परसेंटेज अपने को की हैगी आ, इंडिया दे विच इहदा की पार्ट आ। India boasts of the second largest education system in the world. There are over 200 million children between the age of 6 and 14 in India. However, nearly 25 million of these children do not have the privilege of going to school. Furthermore, only 30% of children are registered at the time of birth. Thus, it may be estimated that between 35 to 80 million children remain devoid of formal education by remaining out of school. ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖੀ ਆ, ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ MCQs ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ, all should be given facilities, everyone should be given free education, none of above। ਹੁਣ everyone ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ everyone should be included, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ include ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। all should be given facilities, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ facilities ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। everyone should be given free education, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ free education ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। none of above ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਸਟ ਏ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ MCQs ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।